Hi, hello, welcome everyone to Manorama Horizon's free YouTube classes. So, we will start class 9th CBSE first chapter. First 5 chapters in series. The chapter that is number systems. So, we will series cover the chapter which includes number systems, then polynomials, then linear equations in two variables. Okay. So, we will start with your friends follow share and if it is useful for them also for the next year, class 10th useful. So, make sure that you subscribe and follow, and any doubts you have, you can comment box message and whenever I am available, I will be ready with the answer. Okay. So, let's start with number systems. Yes. So, going back. So, number system 4 to 5 years you started 4th or 5th, you started studying numbers and different types of numbers. And in that, the first number type that you studied was odd and even numbers. Remember studying odd and even numbers? Yes. So the numbers ending with 1, 3, 5, 7, and 9, which are called by the name odd numbers, and the ones which ended with 0, 2, 4, 6, 8 even numbers. So this is the basic classification. You have classification numbers. That's why prime numbers and composite. That's 5th or 6th. Prime numbers and composite. What are prime numbers? Numbers which has only one and that number as the factor. For example, 2. 2 and 2 into 1 matrame factors. That's 3 3 into 1. So these numbers are called by the name prime numbers. And what is the other one? Composite numbers. So numbers which has more than 2 factors. For example, if I take 4, I can write 4 as 2 into 2, or I can write it as 1 into 4. So that means I have more than 2 factors for this number 4, which we call it by the name composite number. So this is 5th. In the other 6th, we studied a much broader classification, which we can call it as natural and whole numbers. The numbers which starts from 1, 2, 3 up to infinity can be called by the name natural numbers. This whole number, the only speciality or only difference from natural number is that we had a 0 at the start. Or 0 start. So this is the 7th natural and whole number, and we did not using capital letter N, and for whole numbers we did not using capital W. Okay. And then we studied integers. That is, positive numbers numbers negative and 0 include integers. For example, number line 0, right side 1, 2, 3, left side negative 1, negative 2, negative 3. So these two sides, that is left side negative, right side positive, you studied integers, which was represented using the capital letter Z. Okay, some textbooks will I item represent cheyarundi. Appo idu thrayumana ningal padichirikkunna classification kazhinja varshangalil alle. Ini so nammal pudiyadayitte 8th ilum 9th ilum padicha oru number system aanu edu rational number system. And how do you define a rational number? Ningalku ariyam, any number that can be written in the form what? P by Q, and where P and Q are what? Integers. P and Q endana integers aanu, and what is the last one? The Q is not equal to 0. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? We can call it as a rational number. So numbers which are in the form of P by Q, and P and Q are integers, and the denominator should not be equal to 0. ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ നമ്പർ സിസ്റ്റംസും, ഓഡ് നമ്പർ, ഈവൻ നമ്പർ തൊട്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, the new type of number that we have, that is ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മളടുത്ത് പറയുകയാണ് 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് 5 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവൂ. എന്താണ്? പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അഥവാ പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ, ഓർ ഓൾസോ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അവർ പറയുകയാണ് ഒരു 5 നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതിനിടയ്ക്ക്? 1നും 2നും ഇടയ്ക്ക് 5 റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ 1ഉം 2 എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലാണോ? ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലല്ല. ബട്ട് ക്യാൻ വി റൈറ്റ് 1 ആസ് 1 by 1 ആൻഡ് 2 ആസ് 2 by 1? അതെ. അപ്പോൾ 1നെയും 2നെയും ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലായി. ആ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 1 by 1നും 2 by 1നും ഇടയ്ക്ക് 5 എണ്ണം എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക?
10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. സോ യു ഹാവ് 10/10 ആൻഡ് ദെൻ 20/10. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ 1 ഉം 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്തായി മാറി? 10/10 പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 20/10 മാറി. ഇനി ഈ 10/10 ഈ 20/10 ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 11/10 എഴുതാം, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, അങ്ങനെ ഏതുവരെ എഴുതാം? 19/10 വരെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ഏതിനിടയ്ക്ക്? 1നും 2നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ചോദ്യമെങ്കിലും നമ്മളതിന് എന്തിലോട്ട് മാറ്റി? റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഒരു ഈക്വലൻ്റ് റാഷണൽ നമ്പർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി. 1/1 എന്ന് പറയുന്നതും 2/1 എന്ന് പറയുന്നതും റാഷണൽ നമ്പറിനെ ഞാൻ എന്താക്കി? 10/10 എന്നും 20/10 എന്നും ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഈ പറയുന്ന 5 അല്ലെങ്കിൽ 9 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദിസ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സീറോ റാഷണൽ നമ്പർ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റാഷണൽ നമ്പറിൽ P/Q ഫോമിലായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പിയും ക്യൂവും ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സീറോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാണ് 0 എന്ന് എഴുതുന്ന ഈ നമ്പറിനെ റാഷണൽ നമ്പർ ഫോമിലാക്കാൻ 3 കണ്ടീഷൻ വേണം. ഒന്ന് P/Q, പിന്നീട് പിയും ക്യൂവും എന്താണ്? ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം, പിന്നീട് ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഇതിൽ ഒരു കണ്ടീഷനും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ല. കാരണം 0 എന്ന് പറയുന്നത് P/Q ഫോമിലല്ല. പക്ഷേ 0യെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യാൻ വി റൈറ്റ് 0 ആസ് 0/1? എനിക്ക് 0യെ 0/1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അതുപോലെ 0/5 എന്നും എഴുതാമല്ലോ 0യെ. യെസ്. സോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 0 ആസ് 0/1 ഓർ 0/5, ഞാനിപ്പോൾ 0/5 എടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഈസ് ദിസ് ഇൻ ദ P/Q ഫോം? അതെ. പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? In place of P I have 0 and in place of Q I have what? 5. ഈ 0യും 5യും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? P/Q ഫോമിലായി ഇപ്പോൾ, പിന്നീട് പിയും ക്യൂവും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയി, Q നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആരായിപ്പോൾ? 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 0ക്ക് ഈക്വൽ ആണോ? അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? 0 ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി എ റാഷണൽ നമ്പർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ 0 റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്. 0നെ എന്തായിട്ട് എഴുതുക? 0/5 എന്നോ 0/10 എന്നോ 0 എനി നമ്പർ അതർ ദാൻ 0. 0/0 എഴുതരുത്, അത് മാത്രം നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി അതർ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അതർ ദാൻ 0. 0 ഒഴികെ ബാക്കി എന്തും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് 5 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1/3 ആൻഡ് 1/2. 1/3ക്കും 1/2നും ഇടയിൽ 5 റാഷണൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ 1/3 ഞാൻ എഴുതി, 1/2 ഞാൻ എഴുതി. ഇവിടെ രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് P/Q ഫോമിലാണ്, റാഷണൽ നമ്പറാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് 3യും ഒന്ന് 2 ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെടുക്കുക? LCM എടുക്കുക. ആ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്തെടുക്കുക? LCM എടുക്കുക. സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ LCM ഓഫ് 3 and 2, ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ. 3 × 2 എന്താണ്? 6 ആണ് LCM. അതിൽ ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ഹാവ് ദ LCM ഓഫ് 3 and 2. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിനെയും 3നെയും 2നെയും എന്തിലോട്ട് മാറ്റുക? ആ LCMലോട്ട് മാറ്റുക. സോ 3നെ നമ്മൾ 6ലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താഴെ മാത്രം 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നടക്കത്തില്ല. ഏതാ ചെയ്യണം? സോ വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 2/6. അതുപോലെ 1/2 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ഡിനോമിനേറ്റർ 2. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് 6, ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 3. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? 3/6. സോ ഈ 2/6നും 3/6നും ഇടയ്ക്ക് 2 റാഷണൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ 5 റാഷണൽ നമ്പറോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ? 2/6 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിനോമിനേറ്റർ 6നെ ഞാൻ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഡിനോമിനേറ്ററിനെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാര്യമില്ല, യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ. സോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 20/60. അടുത്ത് 3/6 എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഈ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 30/60. ഓക്കെ, അപ്പം നൗ വി ഹാവ് 20/60 ആൻഡ് 30/60. 20, 30. ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കണ്ട, സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അവിടെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. സോ നൗ യു ഹാവ് 20 and 30 ആൻഡ് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് 5 or 10 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്? യെസ്. അപ്പോൾ 20/60ക്കും അതുപോലെ 30/60ക്കും ഇടയ്ക്ക് 5 എണ്ണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എഴുതാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 21/60, 23/60, 24/60, 25/60, 29/60 എഴുതാമല്ലോ. 5 എണ്ണമായല്ലോ. യെസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 5 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ഗിവൺ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1/3യും 1/2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഇതേപോലെ 2 മാർക്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ നോക്കുക. ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം LCM എടുത്തത് സെയിം ആക്കുക.
ഇനി ആ എടുത്ത ഡിനോമിനേറ്റർ എൽ സി എം എടുത്ത് സെയിം ആക്കിയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അതിനിടയിൽ 5 റാഷണൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ 10 കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എൽ സി എം അതിനെ മാറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പുതിയ ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2/6 എന്താക്കി 20/60 എന്നും 3/6 30/60 എന്നും ആക്കിയതുപോലെ ഏതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ഒരു ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നോക്കുക സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇനി ആ കിട്ടിയ 2 ഇക്വലൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് 5 എണ്ണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ 6 എണ്ണമാണോ എന്താണോ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ 5 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 5 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 1/3 and 1/2. സപ്പോസ് 5-ന് പകരം അവർ 20 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, യു വാണ്ടഡ് ടു ഫൈൻഡ് 20 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ 20/60 30/60 ഇടയ്ക്ക് വി കനോട്ട് റൈറ്റ് 20. That is not possible. So what I have to do is I just have to multiply again by a 10. അപ്പോൾ ഒരു 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ I'll have 200/600 and then one more 10 here. I'll get how much? 300/600. Now between 200/600 and 300/600 you can write 99 rational numbers. Simple ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 99 റാഷണൽ നമ്പർ എഴുതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 5 ആയതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് 10 കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 5 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഹൗ മെനി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ദേ ആസ്കിങ്. അത് അത്രയും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഷുവർ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റാഷണൽ നമ്പർ? ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? എനി നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം p/q and p and q are what? Integers and q not equal to 0. ഇതാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി ഇറാഷണൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. നമ്പേഴ്സ് that cannot be written in the form p/q. എന്താണ്? cannot be written in the form p/q. p/q ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്? കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങളത് നോക്കുക. റൂട്ട് ഓഫ് എനി പ്രൈം നമ്പർ, റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എനി പ്രൈം നമ്പർ, റൂട്ട് 2, റൂട്ട് 3, റൂട്ട് 5, റൂട്ട് 7, റൂട്ട് 11 ഓർ റൂട്ട് 29, ഇതെല്ലാം പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ്? ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഐ വിൽ ടെൽ യു ലേറ്റർ വെൻ വി സ്റ്റഡി ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നോക്കുക. എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് 2, റൂട്ട് 3, റൂട്ട് 5, റൂട്ട് 7, റൂട്ട് 11 ആൻഡ് റൂട്ട് 29. ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഫേമസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിളിൽ. ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിളും സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് എ സർക്കിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? പൈ. സോ പൈ ഈസ് ഓൾസോ എ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട്. പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് പൈ ആസ് ഓൾസോ ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. പൈൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് 22/7. ഓക്കെ, പൈൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ 22/7 അല്ല. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് 22/7. പൈൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3.14285 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങി അത് എൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ്, അതല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് പൈ ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ്? ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ലൊക്കേറ്റ് റൂട്ട് 2 ഓൺ എ നമ്പർ ലൈൻ. 2 നമ്പർ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് 2 എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിക്കും? ഓക്കെ, സോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഐ എം ജസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് 0, 1, 2, 3. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് പുട്ടിംഗ് 0, 1, 2, 3. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നോക്കുക. റൂട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ്? ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 1? യെസ്, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1 + 1. ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 സ്ക്വയറും ഈ 1 1 സ്ക്വയറും ആണല്ലോ. യെസ്, സോ ഡിഡ് ഐ റൈറ്റ് റൂട്ട് 2 ആസ് എ സം ഓഫ് 2 സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ റൂട്ട്? Yes. So I have written root 2 as root of 1 square plus 1 square. So that means ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ലൈനിൽ ഇവിടെ ഈ 0 to 1 ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. 0 to 1 ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ വൺ. Then what is the next line?
that is also another 1 centimeter, but you have to draw it perpendicularly. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ആ 1ൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ദീസ് 2 പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് 1ഉം ഇത് 1ഉം ആണല്ലോ. യെസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈതഗോറസ് തിയറം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. അഥവാ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ ആരാ, റൂട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റൂട്ട് 2വിൻ്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2വിനെ എന്താക്കി, റൂട്ട് 1 പ്ലസ് 1 ആക്കി. ആ 1നെ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്പർ ലൈനിൽ ആദ്യം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് എടുത്തു. പിന്നീട് രണ്ടാമതും എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു 1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 1 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ 1 യൂണിറ്റ് ഞാൻ എന്തെടുത്തു, വെർട്ടിക്കലി എടുത്തു, ദാറ്റ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ആ കിട്ടിയ പോയിൻറ്റിനും നമ്മുടെ ഒറിജിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് 0യും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും, പൈതഗോറസ് തിയറം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി റൂട്ട് ഓഫ് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് റൂട്ട് നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു കീപ് ദ കോമ്പസ് എടുക്കുക. ആ കോമ്പസിലെ പോയിന്റ് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. പെൻസിൽ എവിടെ വയ്ക്കുക, പെൻസിൽ ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. ബിക്കോസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നൗ റൂട്ട്. അപ്പോൾ പെൻസിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് കട്ട് ആൻ ആർക്ക്. അപ്പോൾ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ ലൈനിൽ എവിടെയാണോ അത് എന്താണ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റൂട്ട് 2. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ റൂട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ട് 2നെ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതിൽ 1 സ്ക്വയറിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടലി വരയ്ക്കുക ഫ്രം 0 to 1. നെക്സ്റ്റ് 1 സ്ക്വയറിന് എന്ത് ചെയ്യുക, വെർട്ടിക്കലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. നൗ ജോയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഈ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് റൂട്ട് 2 അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈതഗോറസ് തിയറം. ഇനി നമ്പർ ലൈനിൽ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ലൊക്കേറ്റ് യുവർ കോമ്പസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് 0 അവിടെ വയ്ക്കുക. പിന്നെ പെൻസിൽ എവിടെ വയ്ക്കുക, എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എൻ ആർക്ക്. ആ ആർക്ക് എവിടെയാണോ നമ്പർ ലൈനിൽ വന്ന് ടച്ച് ആകുന്നത് ആ പോയിന്റിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റൂട്ട് 2. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 5 ഇതേപോലെ നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും, റൂട്ട് 5. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് റൂട്ട് 5 ആസ് മേ ബി റൂട്ട് ഓഫ് 2 പ്ലസ് 3 അല്ലേ. റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 3 എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് 5നെ എഴുതാം. പക്ഷേ ഇവിടെ റൂട്ട് 2 പ്ലസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് 2 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് 2 സ്ക്വയർ, 3 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് 3 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം റൂട്ട് 5 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡിലാണ് റൂട്ട് 5 വരയ്ക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റൂട്ട് 2ഉം വേണം റൂട്ട് 3യും വേണം. അതായത് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ഇറാഷണൽ നമ്പർ വേണം, വീണ്ടും 2 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് വാട്ട്, വി ആർ മേക്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി കോംപ്ലക്സ്. നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആക്കി. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 3ക്ക് പകരം യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് റൂട്ട് 1 പ്ലസ് 4 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. കാരണം റൂട്ട് 5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് 4 ആണല്ലോ. So now what is this 1 plus 4? 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 square, 4 എന്ന് പറയുന്നത് 2 square. So you can see that now I have normal numbers or normal rational numbers. ഇനി ഇതെനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക, ടേക്ക് ദ നമ്പർ ലൈൻ 0, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, അതെടുത്തു. പിന്നീട് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഏതാണ്, 1 സ്ക്വയർ. സോ 0യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, 1ലോട്ട് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് അതർ 1, 2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് ഇനി നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വരച്ചത്. ഇവിടെ എത്ര വരയ്ക്കുക, ഡ്രോ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എത്ര വരയ്ക്കുക, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ദിസ് ഇസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 2. ഇനി ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈതഗോറസ് തിയറം ദിസ് വിൽ ബിക്കം റൂട്ട് 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി റൂട്ട് 5? യെസ്. ആ റൂട്ട് 5 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പെൻസിൽ വയ്ക്കുക, കോമ്പസ് ഇവിടെ വയ്ക്കുക ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ആൻ ആർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് എവിടെയാണോ അതാണ് റൂട്ട് 5. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ റൂട്ട് 5 വരയ്ക്കാൻ റൂട്ട് 2 പ്ലസ് 3 എന്ന് എടുക്കരുത്, റൂട്ട് 1 പ്ലസ് 4 എന്ന് എടുക്കുക, വിച്ച് വിൽ മേക്ക് യുവർ figure very easy to draw. Okay, so now since we have studied both rational and irrational numbers, these two together can be combined and told as what, a real number. അപ്പോൾ എന്ത് വിളിക്കാം, റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി മാറി, we can call it as the real number, that is represented using the capital letter R. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 2 ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഒന്ന് റാഷണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എനി നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫോം P/Q. പിന്നീട് എന്താ, ഇറാഷണൽ, അതായത് P/Q ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, അതെന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അതെന്താണ് ഇറാഷണൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഐ വിൽ ടെൽ യു നൗ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്
Now whatever number that you have in class 9th and 10th, you can always call that as what? A real number. Okay. And when you move on to the higher classes, you will be studying a number which is not real. അതും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുന്നത് റിയൽ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പിന്നീട് പഠിക്കും. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു വാട്ട് ഈസ് എ റിയൽ നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ റിയൽ നമ്പർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഇറാഷണൽ. ഓക്കെ, so now what is the decimal expansion of a rational number? അപ്പോൾ decimal expansion വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് to identify a given number is rational or irrational. For example, if I take a number 3/5, okay, 3/5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തു, അത് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ what will I get? I will get 3, and can I divide 3/5 directly? No, 0, then put a 0, then 6. So I can write the decimal expansion of 3/5 as 0.6. സാധാരണ രീതിയിൽ 0.6 എന്ന് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Now another rational number, if I take 1/3, 1/3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 0.3333. അതായത് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാതെ 0.3333 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഓൾവേസ് 1. റിമൈൻഡർ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും 1 തന്നെ വരിക. എത്ര ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഐ കനോട്ട് എൻഡ് ദിസ് ഡിവിഷൻ, അല്ലേ? സോ 0.333 എങ്ങനെ എഴുതാം? ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് 0.3 ബാർ, കാരണം 3 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് എ ബാർ എബവ് 3 ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.3 ബാർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എനിക്കിവിടെ ഫൈനൽ ഒരു റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. റിമൈൻഡർ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡർ 0 ആയി മാറും. ഓക്കെ, സോ ഇനി വേറൊന്ന് നോക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2/7 ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് മീൻസ് 2, 14, 6, പിന്നെ 8, 56, 40, അല്ലേ? പിന്നീട് 5 times 35, 50, എത്ര കിട്ടും? ദെൻ അഗെയിൻ 7, പിന്നെ 49, പിന്നെ 10, 1, 7, പിന്നെ അവിടെ 3 കിട്ടും, 30, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി 4 times 28, 2, 0, 0 എഴുതുമ്പോൾ വീണ്ടും 2. സോ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 2/7, റൈറ്റ്? ഞാൻ 2/7 വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. I got 0.285714. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2 കിട്ടുക. Again I am getting the same thing that I have started with, right? ഞാനിവിടെ 2 വെച്ച് തുടങ്ങി. Now I am again getting the 2, or I will be dividing and then I will be getting the exact same pattern. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It is becoming 0.285714. Again I will get 2.85714 and this goes on like that. അപ്പോൾ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ നമ്പറായിരുന്നു, 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നമ്പറായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് നമ്പർ അല്ല മാത്രം. നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ 2.85714 വിച്ച് ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് 2.85714 ആൻഡ് പുട്ട് എ ഹോൾ ബാർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ വിച്ച് വൺ? 2/7. സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കി 3/5 ആയാലും 1/3 ആയാലും 2/7 ആയാലും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അതായത് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ എൻഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എൻഡ് ചെയ്യാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ടെർമിനേറ്റിംഗ്, അതായത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, എൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് 0.6. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് 0.3ൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 333 എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ്. അതുപോലെ 2/7 നോക്കുമ്പോൾ 0.285714 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ബ്ലോക്കാണ്. അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ എന്താണ്? റിക്കറിംഗ് ആണ്. What is this thing over here? It is recurring. Okay, അപ്പോൾ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് അർത്ഥം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, അതായത് എൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്തിന് വരുന്നതാണ്? റാഷണൽ നമ്പറിന് വരുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒന്നാണ്. ക്ലിയർ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ
we find out or we say the decimal expansion. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടെർമിനേറ്റിങ്ങും രണ്ട് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിങ്ങും. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇററാഷണൽ നമ്പർ, അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പുതിയ നമ്പറാണ് ഇററാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ √2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇററാഷണൽ നമ്പർ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ √2 എടുക്കുന്നത്? 2 ഇടുന്നു, 0 ഇടുന്നു, ഇവിടെ 0 ഇടുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1 ഇടുന്നു, ഇവിടെ 1 ഇടുന്നു, ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു? 1 വരുന്നു. ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദീസ് 2 zeros ഡൗൺ. അപ്പോൾ എന്തെടുക്കുക? ഇവിടെ 100 എടുക്കുക. ഇനി ഈ 1ൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ്? 2. Then I can take another number with 2. 2ൻ്റെ കൂടെ 4 ഇട്ടു. 24 into 4 how much? I'll be getting 96. So I'm putting that 4. Then 0.4 here. ഇവിടെ 96ൻ്റെ 4 ഇത് ഇട്ടു, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. I am getting a 4 again. പിന്നെ വീണ്ടും ഈ 2 zeros താഴെ ഇറക്കുക. പിന്നീട് അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 24നെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? What is the last digit in 24? 4. Add that 4 along with 24 and you will get 8. So 28. And along with 28, I'm putting a number that is 1 itself. And am I getting 281? Yes. അപ്പോൾ അതിവിടെ 281, ഇവിടെ 1 ഇടുക. So ഇവിടെ 281. So this is going to be 9, this is going to be 1, this is going to be 1. ഈ 2 zeros താഴെ ഇറക്കുക. So 119, 00 എന്ന് കിട്ടി. അടുത്തത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് 1നെ ഈ 281ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് 282. ഓക്കെ. സോ ഇനി ഈ 282ൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരേണ്ടത്? I can put another number along with 282. For example, if I put 4 and then multiply it by 4, I'll be getting 16, 9, 32, 11296. അല്ലേ? അതായത് that is very close to 11900. So I can put a 4 here, I can put a 4 here, and I can write 11296. So this means that I'll be getting the root of 2 like this. ഇങ്ങനെ root of 2 കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ √2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ദിസ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വിൽ നെവർ എൻഡ്. ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ എന്തും ചെയ്യത്തില്ല, റിപ്പീറ്റും ചെയ്യത്തില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? √2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1.4142 അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിന് √2ന്. √3 നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 1.73 അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിരിക്കും √3ക്ക് വരുന്നത്. ഇനി പൈൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാലോ? ഇപ്പോൾ പൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് 22/7. ബട്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 3.142857 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതും എൻഡ് ചെയ്യാതെ, ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ, റിപ്പീറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനായി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിലും √2ലും √3ലും അതുപോലെ പൈയിലും ഇവിടെ മൂന്നിടത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇസ് ഇറ്റ് എൻഡിങ്? നോ. സോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ റാഷണൽ നമ്പറിൽ, ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റിക്കറിങ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ നോൺ ടെർമിനേറ്റിങ്ങും നോൺ റിക്കറിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് ആർക്കുള്ളത്? നമ്മുടെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റിക്കറിങ്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ്. If it is repeating, it is going to be a decimal expansion for rational number. Clear? ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ടെർമിനേറ്റിങ്ങും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിക്കറിങ്ങും. അതുപോലെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലോ? ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനേ ഉള്ളൂ, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, നോൺ റിക്കറിങ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ മേജർലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ടൈപ്പ്. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ റാഷണൽ ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗം ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ P/Q ഫോം. അല്ലേ, P/Q ഫോമിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തത് 0.48 ബാർ, അതായത് 8ന് മുകളിൽ മാത്രം ഒരു ബാർ കിടക്കുകയാണ്. അതിനർത്ഥം അതെന്താണ്? 8 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.48888 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് ഞാൻ P/Q ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.4888 അല്ലേ, അതവിടെ എഴുതിയിടാം. ഇനി ഏതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 8 ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 8ന് മുന്നേ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, ആരാ? 4. ആ 4നെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഞാൻ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So will I get 10x is equal to 4.888? Yes. അതാരാണ്? രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ.
ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ 4.888 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? 8 ആണ്, ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും ഇതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 100x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 48.8888 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് സെയിം ആണോ? നോക്കിക്കേ, സെയിം ആണ്. രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഡെസിമൽ പാർട്ട് സെയിം ആണ്. ഒന്നിൽ അതല്ല, ഒന്നിൽ 0.4ഉം കൂടെ ഉണ്ട്. സോ രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഡെസിമൽ പാർട്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് 3 and 2. സോ 3 minus 2 വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 100x minus 10x, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ്? 48.888 minus 4.888. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ഡെസിമൽ പാർട്ട് മൊത്തം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് പോകും, 44 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് 100x minus 10x എന്ന് പറയുന്നത് 90x. സോ 90x എന്തിന് ഈക്വൽ ആകും? 44ന് ഈക്വൽ ആകും. അഥവാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 44/90 ഓർ 22/45. സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എത്രയെന്ന് പറയാം? യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 22 divided by 45. ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 0.001. അപ്പോൾ ഇവിടെ 001 എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ഡെസിമൽ പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ എക്സ് എന്നിട്ട് കൊടുത്തു. 0.001 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? യെസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര പാർട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എത്ര നമ്പറുകളുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 3 നമ്പറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട്? 10 അല്ല, 100 അല്ല, 1000. കാരണം 1000 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ 3 നമ്പറിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഐ ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് വിത്ത് 1000. സോ ഇവിടെ എന്താകും? 1000x. ഇവിടെ എന്താകും? 1.001001001 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി അവർ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ടാമത്തെയും ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ പാർട്ട് രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഐ ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് 2 and 1. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1000x minus x is equal to 1.0010001 minus 0.0010001. That is nothing but 1. ഇത് എത്രയാണ്? 999x is equal to 1 or x is equal to 1 by 999. So this will be the expansion or the p by q form of which one? 0.001. Clear? അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഇതാണ്. ഫൈൻഡ് 3 ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 5/7 and 9/11. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 5/7 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സംവെയർ ലൈക്ക് 0.71. അപ്പോൾ 5/7 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 0.71 ആണ്. അടുത്ത 9/11 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 0.881. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 9/11 എത്രയാണ്? 0.81. സോ 0.71ഉം 0.81നും ഇടയ്ക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് 0.722 ലൈക്ക് ദാറ്റ്? യെസ്. കാരണം 72 ആണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 72 എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് 72 അഗെയിൻ. 72 ഉണ്ട്, പിന്നെ 722 ആണ്, പിന്നെ 7222 അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് 0.71നും 0.81നും ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നമ്പറുകളല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറായി. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേറൊരു അവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് 0.7666? യെസ്. എഗെയിൻ എന്താണ്? നോൺ ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യാതെ റിപ്പീറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. ഒരെണ്ണം കൂടെ എഴുതണം കാരണം 0.81 വരെ ഉണ്ട്. സോ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് 8000 ലൈക്ക് ദാറ്റ്? യെസ്. സോ ഇത് മൂന്നും എന്താണ്? We can say these three are the examples of irrational numbers between 5/7 and 9/11. Clear? അടുത്തത് rationalizing the denominator, which is a very important concept. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് rationalizing of a denominator? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ 3 + √2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. 3 + √2 എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് കുഴപ്പം? 1/3 + √2 എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത്? ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉള്ളത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇരുന്നാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. ആ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? റാഷണൽ ആക്കണം.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെ റാഷണൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റാഷണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലൈസിങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സിമ്പിളാണ്. അതായത് 3+1/3+√2 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഡിനോമിനേറ്റർ a+bയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ a-b കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 3+√2 ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വാട്ട്? 3-√2. അത് മുകളിലും അത് വെച്ച് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ 1 × 3-√2 എന്ന് പറയുന്നത് 3-√2, താഴെ 3+√2 × 3-√2, അതായത് a+b × a-b എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a² - b², അതായത് 3² - √2². സോ 3-√2 ന്യൂമറേറ്ററിൽ 3² എന്ന് പറയുന്നത് 9 -√2² എന്ന് പറയുന്നത് 2. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 3 - √2 9 - 2 എത്രയാണ്? 7. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണോ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണോ? 7 ആണ്. അത് റാഷണൽ നമ്പറാണ്. സോ നമ്മൾ 3+√2 എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഷണൽ ആയിട്ടിരുന്ന നമ്പറിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലൈസിങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നും പറയുന്നത്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് കിടന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല? ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിടന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല? ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. യു ക്യാൻ keep it like that. So you can write the final answer as 3 - √2/7. Clear? So ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, what is the rationalized denominator of 1/7 + 3√2? അപ്പോൾ 7 + 3√2 ആണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? 7 - 3√2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? 7 - 3√2. ഓക്കെ. സോ 7 - 3√2 കൊണ്ട് എവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? ന്യൂമറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So what is 1 × 7 - 3√2? You will be having 7 - 3√2 divided by the denominator here is a+b and this is a - b. What is it? a² - b², അഥവാ 7² - 3√2². So numerator എന്തായി? 7 - 3√2 ആയി. ഡിനോമിനേറ്റർ 7² എന്ന് പറയുന്നത് 49 - 3√2². 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ 9 ആണ്, √2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 2 ആണ്. സോ 9 × 2 എത്രയാണ്? 18. So 7 - 3√2. 49 - 18 എത്രയാണ്? 31. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ എന്താണ്? ഒരു റാഷണലൈസ് നമ്പറാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്തു? റാഷണലൈസ് ചെയ്തു. എന്താക്കി? ഒരു റാഷണൽ ഫോമിലോട്ട് 31 എന്ന് പറയുന്ന റാഷണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി ആൻസർ കിട്ടി. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റാഷണലൈസിങ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. So now how to represent a number that is root of 9.3 on the number line. ഇപ്പോൾ root 9 ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആണെന്ന് എഴുതാം. ബട്ട് root 9.3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we don't need to divide and find out the exact answer for root 9.3, but in another way we can draw root 9.3. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. So for that, first draw a number line and look at the number inside that. What is it? 9.3. So draw a number line with 9.3 cm length. അപ്പോൾ 9.3 cm length ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക. Then just mark this point as A and B. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു 1 cm എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ആ 9.3 ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു 1 cm ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 cm ഇട്ടു ആൻഡ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് C. ഇനി ഞാൻ എയും സിയും നോക്കുക. ലുക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് A and C. ആ എയും സിയും എൻ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് ഹൗ ഡു ഐ ഡ്രോ എ സെമി സർക്കിൾ യൂസിങ് എ ആൻഡ് സി? കീപ് യുവർ കോമ്പസ് അറ്റ് എ, ടേക്ക് മോർ ദാൻ ഹാഫ് അല്ലേ? അതുപോലെ സിയിൽ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട്? ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ആൻഡ് സി. എൻ്റെയും സിൻ്റെയും സെൻറ്റർ കിട്ടും. ആ കിട്ടിയ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് വരയ്ക്കാൻ? യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സെമി സർക്കിൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എക്സാക്ട് സെമി സർക്കിൾ അല്ല ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എനെയും സിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിടുക. നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. സോ വെൻ യു ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ബി, ഇസ് ഇറ്റ് മീറ്റിംഗ് ദ സെമി സർക്കിൾ ഓർ ദ ആർക്ക് ഹിയർ? യെസ്. ആ ആർക്കിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പസ് ഇവിടെ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് റൂട്ട് 9.3. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ റൂട്ട് 9.3 വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റെപ്പ് സിമ്പിളാണ്. എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ 9.3 ആദ്യം ലെങ്ത് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ 1 cm കൂടെ വരയ്ക്കുക, പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക A, B, C. എന്നിട്ട് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക.
ആ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ബിയിൽ നിന്ന് അതിലോട്ടൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് √9.3 ആണ്. അത് നമ്പർ ലൈനിൽ കിട്ടാനായിട്ട് കോമ്പസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് √9.3. ഇത് √9.3 മാത്രമല്ല, √10.5 ആയാലും √7.6 ആയാലും ഏത് റൂട്ട് ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? So now moving on to the last part of the chapter, that is laws of exponents. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോസ് തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടെ റെപ്പിറ്റേഷൻ ആണ്. That is a raised to m multiplied with a raised to n. If you have the base same ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, you can add the powers. So you add the two powers and you can write it as a raised to m plus n. And when you have the same base and when you are dividing, that is a raised to m by a raised to n, you can subtract the powers m minus n. And now when you have a raised to m the whole raised to n, that is a power and then another power above that, you can write it as the product of the two powers, that is a raised to mn. And when you have a raised to m multiplied with b raised to m, that means the bases are different but the powers are same. Then what you can do is ആ ബേസ് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതായത് എ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എ ബി, then put a whole power raised to that, so ab raised to m. Clear? So these are the different laws of exponents. അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? You have the first question, that is 125 raised to 1 by 3. എന്താണ് 125 raised to 1 by 3? We know that 125 is nothing but 5, then 5, 5. So 125 is nothing but 5 raised to 3. Is it 5 raised to 3? Yes. So if I write 125 as 5 raised to 3, what is another power that I have? 1 by 3. Now I just told you there is a law, അതായത് a raised to m the whole raised to n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a raised to mn ആണ്. So 5 raised to 3 and on top of that another power 1 by 3 വരുമ്പോൾ എന്താണ്? You can write as 5 raised to 3 into 1 by 3. That is nothing but 5 raised to 1 and which is equal to 5. So this is the answer for 125 raised to 1 by 3. ഇനി ഇതേ ചോദ്യം 512 raised to 1 by 3 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Just take 512 and prime factorize it. Okay. അപ്പോൾ 256, പിന്നീട് എന്ത് കിട്ടുന്നു? 128, പിന്നീട് 64, പിന്നീട് 32, പിന്നീട് 16, then you get 8, you get 4, you get 2, 2 like that. So that means you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you have 2 multiplied 9 times. അപ്പോൾ നമുക്ക് 512 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 raised to 9 the whole raised to 1 by 3 എന്നാണ്. And again if I apply this rule, that is a raised to m the whole raised to n, I'll be getting a raised to m into n, which is 9 into 1 by 3 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. So that is 2 raised to 3. And what is 2 raised to 3? 2 into 2 into 2, which is nothing but 8. Clear? So that is how you get 2 raised to 512 the whole raised to 1 by 3. ഇനി ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം 729 the whole raised to minus 1 by 6 ആണ്. 729 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ you will be getting 3 raised to 6. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ 512 2 വെച്ച് ചെയ്തതുപോലെ 3 വെച്ച് 729 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting 3 raised to 6 the whole raised to minus 1 by 6. ഈ രണ്ട് പവേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യാം? You can multiply. അപ്പോൾ എന്ത് ക്യാൻസലായി? 6 പോയി. So you will be having 3 raised to -1. നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ എന്തെടുത്താൽ മതി? റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. സോ 3 raised to -1 എന്താക്കാം? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് 1 by 3 raised to 1 or that is nothing but 1 by 3 itself. Clear? അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി? 1 by 3 ആണെന്ന് കിട്ടി. And what is the last one? 13 raised to 1 by 7 divided by 13 raised to 1 by 11. That is a raised to m divided by a raised to n, which is a raised to m minus n. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ can we write it as 13 raised to 1 by 7 minus 1 by 11? Yes. അങ്ങനെ രണ്ട് പവേഴ്സും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എൻ LCM. സോ LCM എടുക്കുമ്പോൾ 11 minus 7 by 77 എന്ന് വരും. That is nothing but 13 raised to 4 by 77. So this gives us the final answer for 13 raised to 1 by 7 divided by 13 raised to 1 by 11. Clear? സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. 4 ലോസ് ആണ് മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, a raised to m divided by a raised to n, a raised to m minus n, a raised to m with multiplied with b raised to m will be ab the whole raised to m, and if you have a raised to m the whole raised to another power, you can multiply those powers. And also remember, a raised to 0 is equal to 1. Any number to the power 0 will be equal to 1. അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ വി സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. നോൺ ടെർമിനേറ്റിങ്ങും ടെർമിനേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റിക്കറിങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വിച്ച് ഇസ് അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. പിന്നെ
റാഷണൽ നമ്പർ എങ്ങനെ, അതായത് റൂട്ട് 9.3 എങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതും നമ്മളിതിനകത്ത് നോക്കി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. അതായത് പവേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആ പവേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കി. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫോളോ ആൻഡ് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഓൺ ആക്കി ഇടുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ലഭിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, യു ക്യാൻ പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓൾസോ. സോ അണ്ടിൽ വി മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ, ഗുഡ് ബൈ. Manorama Horizon. Learning made simple.